काल आपण डिफरन्सिएशन चॅप्टर स्टार्ट केलं होतं. सो काल जे पॉईंट्स आपण डिस्कस केले एकदा क्विकली रिवाइज करूयात. सो वी स्टार्ट विथ वॉट फंक्शन दॅट इज वॉट y इज इक्वल टू f of x. So which is dependent and which is independent variable? X is what? Independent variable and value of y depends on x. So आपण y ला काय म्हणतो? Dependent variable, right? So from y is equal to f of x, we calculate what? dy by dx. Another notation is y dash. Another notation is f dash of x. So what is geometrical meaning of derivative? What we calculate? आपण dy by dx calculate करतोय म्हणजे काय calculate करतोय? Correct. We calculate what? Slope of tangent to the curve. Slope of tangent to the curve. Correct. So dy by dx or f dash of x, how we define dy by dx is equal to काय? What is first principle of derivative? Limit delta x tends to 0 f of x plus delta x minus f of x upon delta x. So using first principle we have calculated what? आपण लिस्ट डाऊन केले होते डेरिव्हेटिव्ह ऑफ स्टँडर्ड फंक्शन. काय काय होते इम्पॉर्टंट एकदा बघूयात आपण. फर्स्ट काय होतं? डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉन्स्टंट. व्हॉट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉन्स्टंट? 0, राईट. देन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स टू दी पॉवर एन. काय होतं? एक्स टू दी पॉवर एनचा डेरिव्हेटिव्ह काय होता? एक्स टू दी पॉवर एन. व्हॉट इज द डेरिव्हेटिव्ह? एन इंटू एक्स टू दी पॉवर एन मायनस 1. Then we have discussed about root x. What is derivative of root x? 1 upon 2 root x. Then 1 by x चा derivative किती होता? minus 1 upon x square, right? So this is about algebraic functions. त्यानंतर आपण trigonometric functions discuss केले होते. काय काय होतं trigonometric function? First sin x. What is derivative of sin x? Cos x. What is derivative of cos x? Minus sin x. What is derivative of tan x? Sec square x. Derivative of cot x? Minus cosec square x. Derivative of sec x? Sec x into tan x. And derivative of cosec x? Minus cosec x into what? Cot x. So this is regarding what? Trigonometric function. After that we have discussed about what? एक्सपोनेन्शियल फंक्शन. याच्यात दोन फंक्शन होते. एक काय होतं? e टू दी पॉवर एक्स. व्हॉट इज डेरिव्हेटिव्ह? सेम e टू दी पॉवर एक्स. देन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ a टू दी पॉवर एक्स. व्हॉट इज द डेरिव्हेटिव्ह? a टू दी पॉवर एक्स इंटू वॉट? इंटू वॉट? लॉग ए. लॉग एक्स नाही हां, लॉग ए. अँड लास्टली वी हॅव डिस्कस रिगार्डिंग वॉट? लॉगॅरिथमिक फंक्शन दॅट इज लॉग एक्स. सो व्हॉट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ लॉग एक्स? 1 बाय एक्स. सो हे एक्सपोनेन्शियल झालं. दिस इज लॉगॅरिथमिक आणि इथे अल्जेब्रिक फंक्शन्स होते. देन वी हॅव डिस्कस रूल्स ऑफ डिफरन्सिएशन. सो काय काय बेसिक रूल्स होते? फर्स्ट u प्लस वाय इज इक्वल टू u प्लस मायनस व्ही. सो हाऊ वी कॅल्क्युलेट dy बाय dx? यू हॅव टू टेक डेरिव्हेटिव्ह ऑफ रिस्पेक्टिव्ह फंक्शन्स. आणि प्लस झालं तर प्लस टाका, मायनस झालं तर मायनस टाका. सो dy बाय dx, इफ यू डिफरन्शिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, it will be du by dx plus minus dv by dx. This is the first rule. Second, if two functions are in multiplication, y is equal to u into v, how we calculate dy by dx? Have the u into dv by dx plus v into du by dx. And then y is equal to u by v. दोन फंक्शन जर डिव्हिजनमध्ये असेल, देन व्हॉट इज द फॉर्म्युला टू डिफरन्शिएट? यू हॅव टू स्टार्ट विथ डिनॉमिनेटर v इंटू du बाय dx मायनस u इंटू dv बाय dx अपॉन v स्क्वेअर. राईट. सो एवढा पार्ट केला होता आणि काय आपण डिफरन्शिएशनचे एक्झाम्पल्स बघितले होते. सो राईट डाऊन. आणखी काही थोडी प्रॅक्टिस करूयात अँड देन विल स्टार्ट विथ न्यू टॉपिक. Write down, differentiate the following with respect to x. Differentiate the following with respect
differentiate the following with respect to x. First, y is equal to root x into cot x. You have to write dy by dx. dy by dx is what? Y is equal to root x into cot x. Y is equal to root x into cot x. So two functions are in multiplication, correct? So u into v use करावं लागेल. So what is u here? Root x. What is derivative of root x सांगा? 1 upon 2 root x. Then we will consider v as what? Cot x. So what is derivative of cot x काय आहे? Minus cosec square x, correct? So y is equal to u into v. What will be dy by dx? dy by dx, how we will write? dy by dx is equal to u into dv by dx. First function into derivative of second function plus second function into derivative of first. Right? So values फक्त टाकून द्या. That will be answer. What is u? Root x. What is dv by dx? Minus cosec square x plus what is v? Cot x. And what is du by dx? 1 upon 2 root x. So this is how you will differentiate if two functions are in multiplication. Root x into cot x. एकाला u consider करा, एकाला v consider करा. हा sequence change जरी केला तरी answer same राहील. So order डिफरन्सिएशन जेव्हा आपण करतो, ऑर्डर इम्पॉर्टंट नाही की कशाला तुम्ही फर्स्ट फंक्शन कशाला सेकंड फंक्शन कन्सिडर. हे जेव्हा तुम्ही इंटिग्रेशन करणार तिथे मग रूल्स आहेत की यू कशाला कन्सिडर करायचं आहे, फर्स्ट फंक्शन कशाला घ्यायचं, सेकंड फंक्शन कशाला घ्यायचं. डेरिव्हेटिव्हमध्ये तसं रूल नाही आहे. तुम्ही याला जरी यू कन्सिडर केलं कॉटेक्सला आणि याला व्ही कन्सिडर केलं, स्टील आन्सर विल रिमेन सेम. सेकंड घ्या ज्यांचं झालं 4x स्क्वेअर मायनस 7x प्लस 5 4x स्क्वेअर मायनस 7x प्लस 5 याला ब्रॅकेटमध्ये टाका इंटू सेक एक्स. सगळ्यांनी सोबत लिहायचं हां, कारण एक एक एक्झाम्पल कारण असे होणार नाहीत. हां, सगळ्यांनी सोबत लिहा, स्पीड मेंटेन ठेवा. तुम्ही घरी रिवाईज करा, बरोबर स्पीड राहील. तुम्ही घरी काहीच बघितलं नाही तर नवीनच वाटेल सगळं. झालं? ओके. सेकंड, y is equal to 4x square minus 7x plus 5 into sec x. So two functions, this is algebraic function, this is trigonometric function. Let us consider this as u, this as v. So u is equal to 4x square minus 7x plus 5. काल आपण प्रॅक्टिस केली, you write du by dx. Then v is equal to sec x. v is equal to sec x. sec x स्टँडर्ड फंक्शन आहे, तुम्हाला लिस्टमध्ये भेटेल. sec x चा डेरिव्हेटिव्ह काय आहे? sec x इंटू tan x. So how to differentiate u? Constant is in multiplication, right? Constant, right? हे असंच फॉलो करा, 4 लिहून घ्या and then you differentiate. x स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह लिहा. x स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह किती येणार आहे? 2x मायनस 7 पण कॉन्स्टंट मल्टिप्लिकेशनमध्ये, राईट? 7 फर्स्ट, नंतर एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह लिहा. एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह किती येणार? 1 प्लस दिस इज कॉन्स्टंट, ॲडिशनमध्ये कॉन्स्टंट. सो व्हॉट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉन्स्टंट? 0. सो दिस बिकम्स 8x मायनस 7. राईट? काल जे अब्सेंट होते हे बघा, x टू दी पॉवर n याचा डेरिव्हेटिव्ह लिहिला आहे n इंटू एक्स टू दी पॉवर n मायनस 1. राईट? सपोज एक्स स्क्वेअर आहे. सो हे बघा, एक्स टू दी पॉवर n याचा डेरिव्हेटिव्ह असेल आहे, जो पॉवर आहे पॉवर बेसला आणली आणि एक्सची पॉवर 1ने काय करायची? रिड्यूस करायची. सो एक्स स्क्वेअर असेल तर 2 बेसला आणायचा, एक्सची पॉवर 1ने काय करायची? रिड्यूस. हे 2x लिहिलं आहे. राईट? हा एक्स स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह आहे, हा एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह आहे.
सपोज x टू दी पॉवर 5 असेल, व्हॉट विल बी डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x टू दी पॉवर 5? 5x टू दी पॉवर 4. x टू दी पॉवर -5 असेल, व्हॉट विल बी इट्स डेरिव्हेटिव्ह? -5x टू दी पॉवर 1 ने रिड्यूस करायची, सो दिस बिकम्स -6, राईट. फ्रॅक्शन असेल x टू दी पॉवर 3/2, व्हॉट विल बी इट्स डेरिव्हेटिव्ह? पॉवर बेसला ना x ची पॉवर 1 ने रिड्यूस करा. क्लियर आहे? हां. सो सिमिलरली x, सो एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह लिहा. एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह, एक्सची पॉवर किती आहे? 1 इंटू एक्स टू दी पॉवर 1 मायनस 1 इंटू एक्स टू दी पॉवर 0. व्हॉट इज एक्स टू दी पॉवर 0? 1. सो डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स किती लिहिणार? डायरेक्टली 1. ठीक आहे. करा, रूल अप्लाय करा अँड यू राईट dy बाय dx. सो dy बाय dx इज इक्वल टू u इंटू dv बाय dx प्लस v इंटू du बाय dx. चारही टर्म्स आहेत. राईट दी आन्सर. राईट, काही सिम्प्लिफाय करू नका. जिथे u आहे u लिहा, dv बाय dx आहे ते लिहून टाका, प्लस v लिहा आणि हे 8x - 7 लिहा. नेक्स्ट घ्यायचं झाले. फर्स्ट ब्रॅकेट 1 - 2 tan x. फर्स्ट ब्रॅकेट y इज इक्वल टू, फर्स्ट ब्रॅकेटला काय लिहिले? 1 - 2 tan x. सेकंड ब्रॅकेट लिहा 5 + 4 sin x. हे लिहिलं का? आन्सर लिहिलं का? हे वालं थर्ड. हे बेसिक एक्झाम्पल जेवढे परफेक्ट होतील तेवढे पुढे इझी राहील. अदरवाईज मग ते डिफिकल्ट होत राहील जर बेसिकच डेरिव्हेटिव्ह लिहिता नाही आले. फर्स्ट ब्रॅकेट लिहिलं आहे 1 - 2 tan x अँड सेकंड ब्रॅकेट 5 + 4 sin x. 5 + 4 sin x. So again two functions are there, those are in multiplication, so we will consider first term as 1 - 2 tan x and second जो bracket है त्याला v consider करा. what is v? 5 + 4 sin x. so इथे आपल्याला काय लागणार आहे? du by dx आणि इथे काय लागणार आहे? dv by dx. लिहा, डेरिव्हेटिव्ह लिहा बरं. राईट, हे बघा, हे दोन फंक्शन आहे. पहिले तुम्ही स्प्लिट केलं u इंटू व्ही मध्ये. आता u मध्येच दोन फंक्शन आहे, काय त्यांची ॲडिशन किंवा सबट्रॅक्शन. आपण स्टार्टिंगलाच बघितलं, दोन फंक्शन ॲड सबट्रॅक्ट असतील, तीन फंक्शन ॲड सबट्रॅक्ट असतील. रिस्पेक्टिव्ह फंक्शन्सचे काय लिहायचे? डेरिव्हेटिव्ह. यूचा डेरिव्हेटिव्ह लिहायचा, प्लस असेल तर प्लस टाका, मायनस असेल तर मायनस टाका, व्हीचा डेरिव्हेटिव्ह लिहा. सो 1, व्हॉट इज 1? कॉन्स्टंट. व्हॉट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉन्स्टंट? 0. प्लस असेल तर प्लस, मायनस असेल तर मायनस. 2 इज कॉन्स्टंट, इट इज इन मल्टिप्लिकेशन. 2ला लिहून घ्या आणि जे एक्सचं फंक्शन आहे टॅन एक्स त्याचा डेरिव्हेटिव्ह लिहून टाका. टॅन एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह लिस्टमध्ये चेक करा, काय? sec² x. सो ही टर्म काय बनली? -2 sec² x. देन 5 प्लस आहे, राईट. 5 इज कॉन्स्टंट, प्लसमध्ये याचा डेरिव्हेटिव्ह किती येणार? 0. प्लस प्लस 4 कॉन्स्टंट मल्टिप्लिकेशन, 4ला लिहून घ्या. साइन एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह लिहा. साइन एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह किती आहे? कॉस एक्स. सो ही टर्म काय बनली? 4 cos x. So let us write dy by dx. dy by dx is equal to, this is u into v. So dy by dx, u into dv by dx plus v into du by dx. What is u? Bracket मध्ये लिहा फक्त. 1 - 2 tan x into, what is dv by dx? 4 cos x. प्लस पुढच्या टर्म लिहा. व्हॉट इज v? 5 + 4 sin x इंटू -2 sec² x. -2 sec² x. क्लिअर आहे का? काही डाऊट असेल तर विचारा. हे परफेक्टच आले पाहिजे, बेसिक. हे कुठेच विचारणार नाही आहे, बट हे जमलं तर पुढचा पार्ट जमेल.
जर हेच लिहिता नाही आलं यू इंटू व्ही कसं लिहायचं आहे आणि स्टँडर्ड फंक्शनचेच डेरिव्हेटिव्ह की ते दोन फंक्शन प्लस असेल दोन फंक्शन मल्टिप्लिकेशन असेल हे जमायला पाहिजे. नेक्स्ट पुढे लिहा एक्स वाय इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर इंटू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स. वाय इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर इंटू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स. झाले काय? नेक्स्ट फोर्थ वाय इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर इंटू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स. सो आपण यू इंटू व्ही साठी लिहिलेलं आहे राईट. आता तिन्ही चारी एक्झाम्पल यू इंटू व्हीचे सॉल्व केले आपण राईट. सो याच्यात एक व्हेरिएशन आहे. काय व्हेरिएशन? वाय इज इक्वल टू का लिहिलं आहे यू इंटू व्ही इंटू डब्ल्यू. तीन फंक्शन चार फंक्शन मल्टिप्लिकेशनमध्ये असेल. दोन फंक्शन लिहायचे थर्डचा डेरिव्हेटिव्ह. इथे आपण काय केले एक फंक्शन लिहिलं सेकंडचा डेरिव्हेटिव्ह. पुढे सेकंड फंक्शन लिहिलं फर्स्टचा डेरिव्हेटिव्ह. सेम अप्रोच यू इंटू व्ही इंटू डब्ल्यूला यूज करायचे राईट. सो डायरेक्टली dy by dx we can write दोन फंक्शन लिहा थर्डचा डेरिव्हेटिव्ह. सो दिस इज लेट्स से दिस इज u, दिस इज v, दिस इज w. सो dy by dx काय होणार u इंटू v इंटू dw by dx प्लस v इंटू w du by dx प्लस काय उरलं आता u इंटू w इंटू dv by dx. दोन फंक्शन लिहा थर्डचा डेरिव्हेटिव्ह. तिन्ही टर्मचे डेरिव्हेटिव्ह इन्क्लूड झाले पाहिजे. du बाय dx, dv बाय dx, dw बाय dx राईट. सो व्हॉट इज u एक्स स्क्वेअर, व्हॉट इज v साइन एक्स आणि wचा डेरिव्हेटिव्ह लिहायचा आहे. सो लॉग एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1 बाय एक्स प्लस v लिहायचा आहे साइन एक्स w लॉग एक्स आणि यूचा डेरिव्हेटिव्ह एक्स स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह किती येणार 2x प्लस एक्स स्क्वेअर लॉग एक्स व्हीचा डेरिव्हेटिव्ह साइन एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह कॉस एक्स राईट. पुढे जिथे करायचं सिम्प्लिफिकेशन जसं एक्स कॅन्सल होणार राईट. बाकी काय होणार नाही. झाले का? पुढे लिहा y इज इक्वल टू y is equal to 1 upon x root x minus 3x square into log x into log x into log x राईट. पहिले काय ऑब्झर्व केले ते वेदर फंक्शन्स आर मल्टिप्लिकेशन ॲडिशन डिव्हिजन काय राईट. सो दिस इज वन फंक्शन अल्जेब्राइक. याला मल्टिप्लाय केले कशाने लॉगरिथमिक फंक्शनने. सो विल ट्रीट दिस ॲज यू दिस ॲज व्ही. लिहा यू आणि व्ही लिहा. सो यू इज 1 अपॉन एक्स रूट एक्स मायनस 3x स्क्वेअर अँड देन व्ही व्हॉट इज व्ही लॉग एक्स. लॉग एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह तुम्ही लगेच लिहू शकता. डी बाय डी एक्स किती येणार आहे 1 बाय एक्स राईट.
आता इथे पण दोन टर्म्स आहेत, हे दोन टर्म्स काय केलेले आहे सबट्रॅक्शन. सो तुम्हाला रिस्पेक्टिव्ह टर्म्सचे काय लिहावे लागतील, डेरिव्हेटिव्ह्ज लिहावे लागतील. इथे तर काही कन्फ्युजन नाही, इथे 3 लिहायचं आणि एक्स स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह किती लिहिणार 2x. सो ही टर्म तर क्लिअर आहे. व्हॉट अबाउट 1/x रूट एक्स कसं करणार. हां हे बघा एक्स रूट एक्स आहे राईट, एक्स रूट एक्स. सो एक्सची पॉवर किती इथे 1, पहिल्या एक्सची पॉवर किती आहे 1, सेकंड एक्सची पॉवर किती आहे 1/2. बेस सेम आहे, इंडायसेसची काय होणार ॲडिशन. एक्स टू दी पॉवर 1 + 1/2 किती होणार, एक्स टू दी पॉवर क्रॉस मल्टिप्लाय करा 3/2 राईट. आता हे इथे 1/x रूट एक्स डिनॉमिनेटरला आहे 1/x रूट एक्स. 1 व्हॉट इज एक्स रूट एक्स, एक्स रूट एक्स म्हणजे किती आहे एक्स टू दी पॉवर 3/2. ही टर्म आपण न्यूमरेटरला जर घेतली तर काय होणार एक्स टू दी पॉवर -3/2. आपण स्टार्टिंगला इथे बघितलं एक्स टू दी पॉवर एनचा फॉर्म आहे, एक्स टू दी पॉवर एन, याचा डेरिव्हेटिव्ह कसा लिहिणार एन इंटू एक्स टू दी पॉवर n-1. हाऊ यू विल राईट डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दिस, जी पॉवर आहे त्याला बेसमध्ये लिहायचं आणि एक्सची पॉवर एकने रिड्यूस करायची आहे. सो -3/2 आहे ऑलरेडी, ही पॉवर एकने काय करायची रिड्यूस करायची. क्लिअर आहे ओके. So 1/x root x, 1/x to the power 3/2, 1/x to the power 3/2 right, x root x साईडला लिहायचं आहे का. ठीक आहे x रूट x, एक्सची पॉवर 1, एक्सची पॉवर 1/2, एक्स टू दी पॉवर 1 + 1/2, एक्स टू दी पॉवर 3/2. ज्यांना पाहिजे त्यांनी लिहा, ज्यांना माहिती आहे अवॉइड केलं तरी चालेल. सो दिस बिकम एक्स टू दी पॉवर -3/2 -3x². दिस इज वॉट यू. अजून आपण डेरिव्हेटिव्ह घेतलेत का नाही. सो du/dx इज इक्वल टू पहिली टर्म काय एक्स टू दी पॉवर -3/2, एक्स टू दी पॉवर -3/2 याचा डेरिव्हेटिव्ह किती लिहिणार -3/2. एक्सची पॉवर एकने रिड्यूस करायची -3/2 -1, पहिल्या टर्मचा डेरिव्हेटिव्ह राईट. पुढे मायनस आहे, मायनस टाका, 3 कॉन्स्टंट मल्टिप्लिकेशनमध्ये. सो 3ला तुम्ही ॲज इट इज लिहिणार, एक्स स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह किती होणार 2x. हे क्लिअर आहे का, कोणाला डाऊट आहे का. तुम्ही दोघं काल होते का, कळालं की काय लिहिलं. किती होणार -3/2 -1 -5/2 किती होणार आहे 6x राईट. बस डेरिव्हेटिव्ह लिहून टाका. चला लिहा. सो तुम्हाला y इज इक्वल टू u इंटू v दिलेलं आहे. आपण dy/dx फाइंड आउट करतोय. फर्स्ट फंक्शन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेकंड, एक दोन वेळेस लिहा आहे माहिती असेल तरी. हां नंतर मग काय पुढे आपण हे असं काहीच लिहिणार नाही आहे. सो u व्हॉट इज u 1 ब्रॅकेटमध्ये लिहा फक्त सगळ्या व्यवस्थित टर्म. 1/x रूट x -3x², दिस इज u इंटू dv/dx. व्हॉट इज dv/dx 1/x प्लस v, व्हॉट इज v log x इंटू du/dx. दिस इज युअर du/dx. सो -3/2 x टू दी पॉवर -5/2 -6x.
झाले का? त्यांचं झालं त्याने नेक्स्ट घ्या सॉल्व करायला. y इज इक्वल टू रूट एक्स y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1 मायनस 1. सिम्प्लिफाय करायचं आहे, म्हणजे जेवढं सिम्प्लिफाय पॉसिबल आहे तेवढं करा. y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स मायनस 1. u अपॉन व्हीचा फॉर्म आहे. नाही, रॅशनलायझेशन नाही करायचं, पण तरी रॅशनलायझेशन जरी केलं तरी यू अपॉन व्ही यूज करावंच लागणार आहे. ते झाले का लिहून प्रिव्हियस वन? झाले का? y is equal to root x plus 1 upon root x minus 1. So which form is this? Y is equal to u by v. So write down u. What is u here? Root x plus 1. What is v here? Root x minus 1. So write down du by dx. Root x चा derivative 1 upon 2 root x. 1 चा derivative 0. dv by dx. Again root x derivative 1 upon 2 root x. 1 चा derivative 0. So when you are having u upon v form, how we write dy by dx? v into du by dx minus u into dv by dx upon v square. Right? So या सगळ्या टर्म्स इथे सबस्टिट्यूट करायचे आहेत and we need to simplify. त्याला सिम्प्लिफाय करायचं. So v, what is v? Root x minus 1 into du by dx 1 upon 2 root x minus u, what is u? Root x plus 1 into dv by dx. What is dv by dx? 1 upon 2 root x divided by v square. This is your v. It's a square. Root x minus 1 bracket square. So 1 by root x ने इकडे मल्टिप्लाय करा. 1 by root x ने मल्टिप्लाय करा. याला आता ॲज इट इज राहू द्यात, पुढे बघूया सिम्प्लिफाय करायचं की नाही. राईट, रूट एक्स इंटू 1 अपॉन 2 रूट एक्स किती होणार सांगा. रूट एक्स इंटू 1 अपॉन 2 रूट एक्स कॅन्सल होणार, किती होणार 1/2 मायनस 1 इंटू 1 अपॉन 2 रूट एक्स 1 अपॉन 2 रूट एक्स. क्लियर आहे फर्स्ट टर्म. नेक्स्ट अगेन रूट एक्स इंटू 1 अपॉन रूट एक्स 1 अपॉन 2 रूट एक्स काय होणार कॅन्सल.
इथे 1/2 उरेल, आउटसाईडला मायनसची साईन आहे, सो काय होणार -1/2. देन 1 × 1/2 रूट एक्स, इट विल बी प्लस 1/2 रूट एक्स, आउटसाईडला काय मायनसची साईन, -1/2 रूट एक्स डिवायडेड बाय रूट एक्स -1 ब्रॅकेट स्क्वेअर. क्लियर आहे काय? रूट एक्स इंटू दिस, 1 इंटू दिस, अगेन रूट एक्स इंटू दिस, रूट एक्स कॅन्सल, 1/2 उरला, आउटसाईडला मायनस आहे, इथे पण प्लस आहे, प्लसचं काय होणार आहे मायनस, सो काय टर्म कॅन्सल होणार 1/2 -1/2. सो -1/2 रूट एक्स, -1/2 रूट एक्स, हाऊ मच इट विल बी सांगा. हां किती होणार, हां -x किती होणार -2x किंवा -1 -1 किती होणार -2. सो -1/2 रूट एक्स -1/2 रूट एक्स, इट विल बी -2/2 रूट एक्स डिवायडेड बाय रूट एक्स -1 ब्रॅकेट स्क्वेअर. हा 2 आणि हा 2 पण काय होणार कॅन्सल. सो व्हॉट इज युअर फायनल आन्सर, इट इज -1. हा रूट एक्स इकडे लिहू शकतो आपण डिनॉमिनेटरला, -1 इथे काय उरलं -1 रूट एक्स इन ब्रॅकेट रूट एक्स -1 ब्रॅकेट स्क्वेअर. राईट. सो कुठे सिम्प्लिफाय करायचं आहे कुठे नाही, दॅट हे तुम्हाला ऑप्शनवरून कळून जाईल. -1 आत्तापर्यंत आपण फक्त एवढ्या स्टेप लिहित होतो, सिम्प्लिफाय केलं नाही आधीच्या कोणत्याच याच्यात. होणार पण नव्हतं सिम्प्लिफिकेशन. जिथे आहे पॉसिबल तिथे तुम्हाला हे बेसिक सिम्प्लिफिकेशन करावं लागेल. हां नाही काय लिहून पण काही यूज नाही होणार, सो राहू द्या. झाले का? क्लिअर आहे का? u इंटू व्ही आणि काय होतं u/v. हां हे दोन रूल्स जमायलाच पाहिजे. सो आता मी 3-4 एक्झाम्पल देतो एक साथ, एक मी पण सॉल्व करणार आहे आणि तुम्ही पण सॉल्व करा. हां लिहून घ्या, पहिले नंबर टाका काय असेल, एक साथ सगळे एक्झाम्पल, सगळ्याच्यात तुम्हाला dy/dx कॅल्क्युलेट करायचं आहे. जमत असेल तर सॉल्व करा, अदरवाईज बोर्डवर बघून लिहित चला. हां आणि नंतर आपण लगेच नवीन टॉपिक स्टार्ट करू. राईट ऑन. फर्स्ट लिहा, बेसिकच येईल, एक तर u/v असेल किंवा u इंटू व्ही असेल. y इज इक्वल टू x log x अपॉन e टू दी पॉवर x, x log x अपॉन e टू दी पॉवर x. सेकंड नंबर टाका काय असेल ते, 1 अपॉन cosec x प्लस cot x, 1 अपॉन cosec x प्लस cot x. राईट. हिंट सांगतोय, cosec x ला तुम्ही काय लिहिणार 1/sin x, त्याच्यानंतर cot x ला काय लिहिणार cos अपॉन sin. दोघांचे डिनॉमिनेटर काय होणार आहे सेम. हे बघा असं एक्झाम्पल आहे, इथे cosec x आहे, हे काय लिहिलं 1/sin, इथे cot x आहे, काय लिहिणार cos/sin. 1 अपॉन डिनॉमिनेटर दोघांचे काय सेम, 1 प्लस cos x अपॉन sin x, ही sin x ची टर्म वरती जाणार, सो कोणता फॉर्म बनला u/v. ठीक आहे. नेक्स्ट थर्ड लिहा, y इज इक्वल टू x² प्लस 4 अपॉन x² प्लस 4 अपॉन x log x प्लस 5, x log x प्लस 5. आणि एक लास्ट लिहा,
y is equal to 1 minus y is equal to 1 minus x upon 1 factorial x upon 1 factorial plus x square upon 2 factorial minus x cube upon 3 factorial and so on. x काय लिहिलंय ते x square upon 2 factorial साइन बघून घ्या x cube upon 3 factorial right and so on. साइन करेक्ट आहे का प्लस आणि मायनस हां आणि dy by dx हां सगळे आहे 4 सॉल्व करायला. कुठे डाऊट असेल विचारून घ्या. इथून पुढे आपण असे काही फॉर्म्युले लिहिणार नाही u इंटू डी व्ही बाय डी एक्स किंवा सेपरेट पण लिहिणार नाही जसं आपण ही मेथड फॉलो करतोय आता की u आणि v सेपरेट लिहिले मग याचा डेरिव्हेटिव्ह इथे लिहून घेतला मग याचा डेरिव्हेटिव्ह इथे लिहिला हे आपण सगळं अवॉइड करणार आहोत. हां डायरेक्टली तुम्हाला डेरिव्हेटिव्ह लिहायचे सो व्यवस्थित सॉल्व करा सिस्टमॅटिकली जिथे डाऊट आहे विचारून घ्या. सो फर्स्ट होतं x log x upon e to the power x. You have to write dy by dx. So इथे बेसिक फॉर्म काय u by v. So u is x log x. What is v? E to the power x, right? U upon v. So let us write du by dx. राइट आता x log x दोन फंक्शन अल्जेब्राइक फंक्शन याला मल्टिप्लाय केले लॉगरिथमिक फंक्शनने राइट. सो टू फंक्शन्स आर मल्टिप्लिकेशन. सो जेव्हा दोन फंक्शन मल्टिप्लिकेशनमध्ये हाऊ वी राईट डेरिव्हेटिव्ह फर्स्ट फंक्शन लिहून घ्या लॉग एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1 बाय एक्स प्लस सेकंड फंक्शन लिहा इंटू एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह किती एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1. सो एक्स एक्स कॅन्सल झाला इथे उरणार 1 प्लस log x. Second v is e to the power x, so write dv by dx. It is same e to the power x. Right, v किती e to the power x डेरिव्हेटिव्ह काय सेम e to the power x. सो बेसिक फॉर्म व्हॉट इज बेसिक फॉर्म काय ते u बाय v याला आपण u कन्सिडर केलं आहे दिस इज v. सो तुम्हाला u बाय v चा फॉर्म लिहावा लागेल. सो dy बाय dx इज इक्वल टू v इंटू du बाय dx मायनस अरे तुम्हाला सॉल्व करायचे ते तुम्ही मस्त गप्पा मारतोय. टाका व्हॅल्यूज टाका आणि लिहा काय आन्सर येते. So v is e to the power x du by dx 1 plus log x minus u is x log x dv by dx e to the power x upon e to the power x याचा स्क्वेअर. काय होईल का सिम्प्लिफिकेशन इथे काय होणार आपण e टू दी पॉवर x काय करू शकतो कॅन्सल आउट करू शकतो. इथे दोनदा आहे e टू दी पॉवर x आणि याचा काय स्क्वेअर म्हणजे e टू दी पॉवर x इंटू e टू दी पॉवर x. वरती पण दोन्ही टर्ममध्ये या टर्ममध्ये पण e टू दी पॉवर x आहे या टर्ममध्ये पण e टू दी पॉवर x आहे. सो 1 e टू दी पॉवर x यू कॅन कॅन्सल आउट. सो फायनल आन्सर तुमचं काय बनणार आहे 1 प्लस लॉग x
हा ई टू दी पॉवर एक्स कॅन्सल केला याच्याशी, मायनस एक्स लॉग एक्स अपॉन ई टू दी पॉवर एक्स. नेक्स्ट काय होतं पुढे, झाले काय? y इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स. हां करेक्ट. इथून आपण ई टू दी पॉवर एक्स कॉमन काढूयात, काय उरणार? 1 प्लस लॉग एक्स मायनस एक्स लॉग एक्स, करेक्ट, अपॉन ई टू दी पॉवर एक्स इंटू ई टू दी पॉवर एक्स. ठीक है. नेक्स्ट लिया 1 बाय कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स. कोसेकला कन्वर्ट करा 1 बाय साइन, कॉटला कन्वर्ट करा कॉस बाय साइन. 1 अपॉन कोसेक एक्स 1 अपॉन साइन एक्स, कॉटला कॉस बाय साइन, 1 अपॉन डिनोमिनेटर सेम आहे 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स. हा साइन एक्स वरती शिफ्ट करा, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस cos x. So given example, it is of the form u by v. Correct. So this is your u. What is u here? Sin x. What is v? 1 plus cos x. So du by dx. Sin x का डेरिवेटिव किती आहे? Cos x. Then dv by dx. 1 चा डेरिवेटिव 0. Cos x चा डेरिवेटिव मायनस sin x. So ही टर्म काय बनणार आहे? मायनस sin x. Then apply u by v. So dy by dx is equal to v into du by dx minus u into dv by dx upon v square. So v, what is v? 1 plus cos x into du by dx. du by dx किती? cos x minus u into dv by dx minus sin x whole divided by
1 plus cos x bracket square, 1 plus cos x bracket square. मल्टिप्लाय करा, इकडे cos x ने आणि हे दोन टर्म्स मल्टिप्लाय होते. So cos x into 1, cos x into cos x, cos square x, minus minus plus sin x into sin x, sin square x divided by 1 plus cos x bracket square. So sin square x plus cos square x, ही टर्म काय बनणार आहे 1. So numerator will become what? 1 plus cos x, right? 1 plus cos x upon 1 plus cos x bracket square. So you can cancel 1 plus cos x. So final answer काय येणार आहे 1 upon 1 plus cos x. करा नेक्स्ट तुम्ही सॉल्व करा. का नेक्स्ट काय सांगितलं एक्स स्क्वेअर प्लस 4 का? हां करा नेक्स्ट सॉल्व करा. प्रॉपर्टी है ना एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वेअर अपॉन 2 फॅक्टोरियल मायनस एक्स क्यूब ती प्रॉपर्टी या प्रत्येकात. हां इकडे 1 आहे 1 प्लस पण 1 प्लस आहे ना 1 प्लस एक्स मायनस 1/2 एक्स स्क्वेअर प्लस 1/6 एक्स क्यूब पुढे एक्सटेंड. हां बस तसंच राहणार बाकी काय नाही. कॉमन आहे काहीतरी टेक्स्ट बुकमध्ये प्रॉपर्टी म्हणून. कॉमन काय ना नाही इथे वाय इज इक्वल टू इथे 1 लिहायचं राहिलं आहे ते. वाय इज इक्वल टू काय आहे लिहिलं आहे का कुठे? डेरिव्हेटिव्ह ऑफ वाय 1 प्लस एक्स. नाही हे वायमध्ये तिथे 1 प्लस आहे. कसले डायरेक्ट हे रिस्पेक्टिव्ह टर्म्सचे हे लिहा 1 मायनस आहे 1 मायनस. आन्सर मायनस वाय म्हणजे जो वाय दिलेला आहे तोच मायनस वाय. करा नेक्स्ट करा. लिहिले नेक्स्ट एक्झाम्पल आहे का नाही? काय सांगितले नेक्स्ट एक्झाम्पल काय एक्स स्क्वेअर प्लस 4 अपॉन एक्स लॉग एक्स प्लस 5. करा यू अपॉन व्ही फॉर्म यूज करा. वन बाय एक्स. एक्स इंटू लॉग एक्स आहे ना मग हे यू इंटू व्हीने करावं लागेल. नाही नाही हे एक्स इंटू लॉग एक्स आहे ना मग दोन फंक्शन मल्टिप्लिकेशनमध्ये आले मला यू इंटू व्ही इथे यूज करावं लागेल.
नाही असं नाही होतं की याचा डेरिव्हेटिव्ह इथे लिहिला, याचा डेरिव्हेटिव्ह इथे, असं नाही. ते हे यू अपॉन व्ही आहे ना. जसं इथे आपण काय केलं, आपण असं केलं का की साइन एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह कॉस एक्स लिहून टाकला आणि 1 प्लस कॉस एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह मायनस असं लिहिलं का. जो यू अपॉन व्हीमध्ये जो फॉर्म आहे, मग यू अपॉन व्हीमध्ये असेल तर ते डी वाय बाय डी एक्सवाला फॉर्म्युला यूज करावा लागेल. दिस बिकम्स यू आणि ही टर्म काय होणार तुमची व्ही. तुम्ही सेपरेट लिहा स्टार्टिंगला, यू आणि व्ही याच पद्धतीने लिहा, तुम्ही चुकवताय. हे यू आहे बरोबर, किती ते एक्स स्क्वेअर प्लस 4. सो डी यू बाय डी एक्स इज इक्वल टू 2x. हे करेक्ट लिहिलं. व्ही काय आहे, एक्स लॉग एक्स प्लस 5. आता याचा डेरिव्हेटिव्ह लिहायचं आहे, याला डिफरन्शिएट करायचं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. आता याचा डेरिव्हेटिव्ह लिहावा लागेल आणि 5चा डेरिव्हेटिव्ह तर काय येणार आहे 0. हे यू इंटू व्हीमध्ये एक्स एक फंक्शन आहे आणि लॉग एक्स सेकंड फंक्शन आहे. मग याचा डेरिव्हेटिव्ह आपण कसं लिहितो, एक्स लिहिला, लॉग एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1 बाय एक्स प्लस लॉग एक्स लिहिला, एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह किती येणार 1 आणि 5चा 0. मग ही टर्म काय बनणार 1 प्लस लॉग एक्स. करेक्ट. आणि मग तुम्हाला डी वाय बाय डी एक्स लिहावं लागेल, व्ही इंटू डी यू बाय डी एक्स यू इंटू डी व्ही बाय डी एक्स अपॉन व्ही स्क्वेअर. म्हणजे सगळ्या टर्म्स इथे टाकायचे. कळलं का. होतं की नाही आजच्या दिवसात बंद. विसरला ना. थांब मी सांगतो आता तुला. जा ठेवून ये जा, विसरलो म्हणा जा, परत येईल कॉल. ठेवून ये जा. काय सांगू आपला नाही रे तो. तुम्हाला जमलं का, काय करताय त्यात. हे जमलं तरच पुढचं जमेल, नाही तर पूर्ण चॅप्टर नुसतं बसावं लागेल, नुसतं बोर्डकडे माझ्याकडे बघत राहा. तुम्ही ट्राय करा, मी सांगतो. तुम्ही ट्राय नाही केलं तर काही नाही होणार. लिहा ना यू आणि यू लिहिलं का, यू लिहा, डी यू बाय डी एक्स लिहा. काल प्रेझेंट होते ना तुम्ही, हां मग तुम्हाला जमायला पाहिजे ना. ॲटलिस्ट एक स्टेप स्टार्टिंगचं जमायला पाहिजे. यू आणि व्ही लिहितो सेपरेट. अजून हेच चालू आहे का, लिही पटकन. नाही हे नाही कॅन्सल होणार. इथे थ्रू आउट जर कॉमन निघत असेल तर मग कॅन्सल होणार, असं नाही कॅन्सल होणार. जसं इकडे आधीच्या ह्याच्यात नाही का, थ्रू आउट ई टू दी पॉवर एक्स कॉमन येत होतं म्हणून कॅन्सल केलं, कारण ते मायनसमध्ये आहे ना सेकंड टर्म. तसं काढून घेतलं मग ते डी वाय बाय डी एक्स इक्वल्स टू व्ही ते करायला. अरे असं कॅन्सल नाही होणार ते.
हे थ्रू आउट या टर्ममध्ये पण ई टू दी पॉवर एक्स होतं, या टर्ममध्ये पण ई टू दी पॉवर एक्स होतं, म्हणून ई टू दी पॉवर एक्स कॉमन काढलं. तसं आहे का तुमच्या ह्याच्यात? नाही. मग असं कॅन्सल नाही होणार. हे मायनसमध्ये आहे ना तुमची जी टर्म आहे. हां, दोन्ही टर्ममध्ये इथे दोन्ही टर्ममध्ये जर एक्स हे काय लॉग एक्स प्लस 5 असलं असतं मग कॉमन काढलं असतं. हे तर याला सबट्रॅक्टमध्ये आहे ना, इथे टर्मच नाही, असं हे कॅन्सल नाही होणार. हेच आन्सर राहील. कळलं का? हां हां, हे कॅन्सल नाही होणार कारण ही टर्म इथे आहे का, मग असं कॅन्सल नाही होणार. हे तर मायनसमध्ये आहे ना. कम्प्लीट न्यूमरेटरमधून जर काही कॉमन निघत असेल आणि मग ते कॅन्सल होणार. इथे दोन्ही टर्ममध्ये ई टू दी पॉवर एक्स आहे, या टर्ममध्ये पण ई टू दी पॉवर एक्स आहे. ही पहिली टर्म आहे, मायनस ही दुसरी टर्म आहे. फर्स्ट टर्ममध्ये पण ई टू दी पॉवर एक्स आहे, सेकंड टर्ममध्ये पण इथे जर हे मिसिंग असलं असतं तर मग हे कॅन्सलच झालं नसतं कारण कॉमन निघालं असतं ते नाही. म्हणजे असं कॅन्सल नाही होणार. हे दोन्ही टर्ममध्ये ई टू दी पॉवर एक्स आहे म्हणून ते आपण कॅन्सल करतोय. एक करा अजून, नंतर आपण पुढचं घेऊया. एक्स टॅन एक्स एक्स टॅन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टॅन एक्स टॅन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टॅन एक्स. एक्स कॉस एक्स नेक्स्ट घ्या सॉल्व करायला. हे आन्सर यायला पाहिजे 1 प्लस साइन एक्स ब्रॅकेट स्क्वेअर. आपण एक कोसेक आणि कॉटचं सॉल्व केलंय. हां, टॅनला काय लिहिणार साइन बाय कॉस, सेकला काय लिहिणार 1 बाय कॉस, साइन बाय कॉस. सिम्प्लिफाय करून घ्या पहिले ते आणि यू बाय व्ही ने सॉल्व करायचं. हे आन्सर यायला पाहिजे. कर, ट्राय करा. काय होतंय का पण सिम्प्लिफाय? म्हणून करून डिनॉमिनेटरला एक्सपांड करावं लागेल. पण काही नाही होणार केलं तरी. ट्राय करा, पण मला नाही वाटत काय सिम्प्लिफाय होईल. आन्सर तेच आहे का? हां या तेवढंच ठेवा. क्वेश्चनचं हां तेवढंच. एक्स टॅन एक्स वाला. हां तेवढंच ठेवा. ते यू बाय व्ही वाला फॉर्म लिहिलं ना आपण, कुठे लिहिलं ते? हां हे व्ही स्क्वेअर. हे आन्सर एक्स टॅन एक्स वाला. हां एक्स टॅन एक्स घ्या. नेक्स्ट घ्या सॉल्व करायला तुम्ही. एक्स टॅन एक्स बाय सेक एक्स परफेक्ट जमायला पाहिजे ते, नाही तर पुढचं नाही जमणार. कळायला नसेल तर विचारून घ्या परत. हे जमायलाच पाहिजे. हां तू सेपरेट नाही लिहिलं, सेपरेट लिही पहिले तू स्टार्टिंग. हे बघ इथून यू लिहिला करेक्ट, व्ही लिहून घ्या. एक्स काय बरोबर ना, इथून डी व्ही बाय डी एक्स लिही. एक्स स्क्वेअर काय 2x, 4चा डेरिव्हेटिव्ह 0 काय बनले 2x. नेक्स्ट डी व्ही बाय डी एक्स. आता याचा डेरिव्हेटिव्ह लिहायचा आहे म्हणजे या टर्मचा डेरिव्हेटिव्ह प्लस या टर्मचा डेरिव्हेटिव्ह. करेक्ट. या टर्म ही काय कॉन्स्टंट आहे, या टर्मचा डेरिव्हेटिव्ह किती येणार 0. मग फक्त एक्स लॉग एक्स करावं लागेल. हां हां एक्स लॉग एक्स म्हणजे फर्स्ट फंक्शन हे मल्टिप्लिकेशनमध्ये आलं ना, सो यू इंटू व्ही. इथे पण यू इंटू व्ही करावं लागेल.
फर्स्ट फंक्शन लॉग एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1/x प्लस लॉग एक्स इंटू एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1 एक्स गेला एक्स गेला काय आलं करेक्ट. आता हा फॉर्म्युला लिहिला बस याच्यात टाकायचं आहे आता dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू व्ही एक्स लॉग एक्स प्लस 5 डी यू बाय डी एक्स किती आहे 2x मायनस यू इंटू डी व्ही बाय डी एक्स 1 प्लस अपॉन व्ही स्क्वेअर एक्स लॉग एक्स प्लस 5 हे कॅन्सल नाही करायचं बस हे आन्सर सेपरेटली हां हां करेक्ट आहे ना एक्स साईन बाय कॉस झालं 1 प्लस कॉस कॅन्सल झाला करेक्ट हां करा आता सो हा यू झाला आणि हा बी इकडे 2x² log x आहे. मग ही मायनस साईन आतमध्ये गेल्यावर 2x² इंटू x² log x तर ते होईल हां ते x² x² log x² x होईल फक्त. मग हा x² आणि हा x² तर x² कॅन्सल होतील. नाही पण x² log x आहे ना इकडे पण x² log x आहे. मग ती टर्म काय बनेल x² log x बनेल नाही 2x² log x मायनस x² log x केल्यावर काय होणार ते आन्सर मग x² येईल की x² log x x² log x. हां x² log x आहे ना नका करू तुम्ही ते सिम्प्लिफाय हे काय तुम्ही सॉल्व करायला एक सॉल्व करा परफेक्ट तर पुढचा टॉपिक करता येईल चालू याला सांग दे टॅन मला कन्वर्ट करावं लागेल साईन बाय कॉस त्याला कन्वर्ट करून दे आणि मग यू बाय व्ही त्याला करू दे काय काय एखादं तरी जमायला पाहिजे रे हे यू इंटू व्ही झालं ना मग आता हे आन्सर आहे बघ आन्सरमध्ये साईनवाली टर्म आहे टॅन किंवा असं एक आहे का काही आन्सरमध्ये जी टर्म दिली साईन किंवा कॉसची टर्म आहे सो याला तुम्ही पहिले कन्वर्ट करून घ्या साईन कॉसमध्ये टॅनला काय लिहिणार साईन बाय कॉस हां ते कन्वर्ट करा आणि मग यू बाय व्हीने सॉल्व करा टॅनला पण कन्वर्ट करा ना साईन बाय कॉस कॉस कॅन्सल होणार ना हां अरे असं कसं कन्वर्ट करतो हे असं एक्झाम्पल आहे काय ते वाय इज इक्वल टू एक्स टॅन एक्स फक्त साईन बाय कॉसमध्ये करायचं आहे एक्स ॲज इट इज हे काय लिहिलं साईन बाय कॉस करेक्ट सेक काय 1 बाय कॉस टॅन काय साईन बाय कॉस बरोबर ना सो हे काय होणार एक्स साईन बाय कॉस डिनॉमिनेटर सेम आहे इकडे कॉस एक्स सो 1 प्लस साईन एक्स बाय कॉस एक्स सो आता एक्झाम्पल काय म्हणलं तुमचं
एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स. हे यू घ्यायचं, हे यू इंटू व्हीने करावं लागेल बरोबर ना, जसं आत्ता एक्स लॉग एक्स केलं. आणि व्ही याचा डेरिव्हेटिव्ह घ्या आणि यू अपॉन व्ही यूज करायचे. करायचं सिम्प्लिफाय, हे आन्सर यायला पाहिजे लास्ट. आलं का? हां करा मग, काहीतरी सिम्प्लिफाय करा. हे मल्टिप्लाय करायचं. काय सिम्प्लिफाय करा, ते ब्रॅकेट मल्टिप्लाय करा, काही कॅन्सल होते का चेक करा. नाही त्याला ते यू असं लिही ना, ते डायरेक्ट नको लिहू. यू अपॉन व्ही कसं आहे तसं लिही. हे कसं केलं? हां तसं लिहा ते. असं नाही आहे, तू बघा असं केलं, एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1 लिहिला, साईनचा कॉस. हे मल्टिप्लिकेशनमध्ये आहे ना, मग मल्टिप्लिकेशनमध्ये असेल काय करणार, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फर्स्ट, असं करावं लागेल. हे जर ॲड असलंच नाही, बघ समजून घे, एक्स प्लस साईन एक्स असलं असतं ना, मग एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1 लिहिला असता, प्लस असेल तर प्लस टाकलं असतं, साईन एक्सचं मग तिथे करेक्ट आहे. हे मल्टिप्लिकेशनमध्ये आहे, मग हे मल्टिप्लिकेशनमध्ये असेल तर यू इंटू व्ही यूज करावं लागेल. यू इंटू व्ही कसं करणार, पहिलं फंक्शन लिहिलं एक्स, साइन एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1. सो ही टर्म काय बनली, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स. हे करेक्ट आहे. आता यू बाय व्ही टाक.